مجموعی طور پر سندھ بھر میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج، پولیس اور رینجرز ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اب تک سندھ بھر میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے امن و امان کا مسئلہ ہو۔ روہڑی میں گرمی گھٹن سے 4 افراد شہید اور 15 زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر حساس شہروں میں موبائل فون سروس معطل۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی جانب سے دھمکی نہیں دی گئی۔ اسمبلی میں دھمکی دینے والے ایم پی اے کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ کی رپورٹ اسپیکر سندھ اسمبلی کو دی جائے گی۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا رینجرز کنٹرول روم کا دورہ، یوم عاشور کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیکٹر کمانڈرز کی جانب سے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر تفصیلی بریفنگ۔ ڈی جی رینجرز کی جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی انتظامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ جلوس کے منتظمین کا رینجرز اور سیکیورٹی اداروں کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ سیکیورٹی پلان پر منور عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم موڈو کہتے ہیں ضلع افسران جلوس روٹس اور امام بارگاہوں کا خود دورہ کریں۔ جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یوم عاشور پر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ سی سی ٹی وی مانیٹرنگ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول رومز کو فعال رکھنے کا بھی حکم۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی کراچی میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں شرکت۔ سید مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی، سید امین الحق اور فیصل سبزواری نے مرکزی جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی، انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عزاداران سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے عاشور محرم کے پیغام صبر، قربانی اور حق پر استقامت کو اجاگر کیا۔ کراچی میں یوم عاشور کے مرکز جلوس کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کے شانہ بشانہ اسکاؤٹس بھی متحرک۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں پولیس، رینجرز اور اسکاؤٹس کا مشترکہ سیکیورٹی حصار۔ عزاداروں کی رہنمائی سے ہجوم کی نگرانی تک اسکاؤٹس کی بھرپور خدمت۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے پرامن انعقاد، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اسکاؤٹس کا بھی کلیدی کردار۔ عشرہ محرم الحرام کے دوران تعزیے کی روایت آج بھی برقرار۔ شہر قائد میں تعزیہ داری کا خصوصی اہتمام۔ بانس، لکڑی، شیشے، پیتل اور رنگین کاغذ سے سجے تعزیے عوام کی توجہ کا مرکز رہے۔ یوم عاشور پر تعزیوں کا جلوس بھی برآمد۔ تعزیوں کا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نیٹی جیٹی پل کی جانب گامزن تعزیے سمندر برد کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد کے ہمراہ سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ، جلوس اور مجالس کا جائزہ لیا۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی ڈیوٹی فرائض انجام دینے والے اداروں کے افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ یوم عاشور پر امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شہدائے کربلا کی عظیم الشان قربانیوں کو سلام کہا۔ سانحہ کربلا نے اسلامی تہذیب کے اخلاقی ضمیر کو نئی زندگی دی۔ حضرت امام حسین نے سیاسی اخلاقیات کا بہترین ابدی منشور پیش کیا۔ حضرت امام حسین کا نام ہر مظلوم کے لیے جرت اور شجاعت کا استعارہ ہے۔ واقعہ کربلا عام جنگی داستان نہیں بلکہ روحانی استقامت کا روح پرور منظرنامہ ہے۔ آج ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی روشن تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کا اعادہ کرنا ہے۔ واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں یوم عاشور کے جلوسوں کے 50,000 سے زائد کیمروں کی مدد سے مجالس جلوسوں کی نگرانی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن تھا کہ ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کیا گیا۔ عزاداروں، مجالس اور امام بارگاہوں کو فول پروف سیکیورٹی دی گئی۔ محرم کے انتظامات کے لیے 27 اپریل سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکمت عملی بنائی تھی۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुहर्रमुल हराम में अहम इक़दामात करवाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा यह अक़ीदत व एहतराम का महीना है, इंतज़ामिया हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजामात किए गए हैं। अज़ादारों के लिए एंटी स्मोक गन से छिड़काव किया जा रहा है। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की है। मेंबर से भी मजहबी रवादारी और अमन की बात की जाए। सोशल मीडिया पर भी मुमकिन मजहबी मुनाफरत को मॉनिटर किया जा रहा है। दुनिया भर में यौम आशूरा मुख्तलिफ ममालिक में लाखों अफराद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए मजालिस, जुलूस और दुआ या तकरीबात में शरीक। इराक़ के शहर करबला में सबसे बड़े इज्तिमात। दुनिया भर से आने वाले लाखों ज़ायरीन ने रोज़ा इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास पर हाज़िरी दी। यूरोपीय ममालिक में भी यौम आशूर के मौके पर जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया। अमरीकी हुकाम की तहवील से रिहा मजीद 22 ईरानी शहरी कराची पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसाक गजार की तस्दीक। कहा 2 माह में ईरानियों का यह चौथा ग्रुप है जिसकी वतन वापसी में पाकिस्तान ने मदद की। पाकिस्तान अब तक 77 से ज़ायद ईरानियों की पाकिस्तान के जरिए वतन वापसी में मदद कर चुका है। ईरान की फौजी सलाहियतों को तेजी से ख़त्म कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं अब हम मुकम्मल ताकत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर ईरान को एटमी हथियार मिल गए तो वो इससे पहले ही घुटने में इस्तेमाल कर सकता है। ईरान शिद्दत से हमारे साथ मुआहदा चाहता है और मुझे यकीन है कि हम करेंगे। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज है। हमने एक दिन से भी कम वक्त में वेनेज़ुएला पर कब्जा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान 5 सालाना इनकलाब से बराह रास्त राबतों पर इत्तेफाक। अमरीकी नायब सदर JD Vance ने कहा ईरानी 5 सालाना इनकलाब और अमरीकी सेंटकॉम के हुकाम के दरमियान जल्द दोहा में मुलाकात मुतवक्के है। इस मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद इख्तलाफात को कम करना, फरीक़ैन मुख्तलिफ तनाज़ात के हल और मुस्तक़बिल के ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ईरान के साथ ऐसे नए राबते कायम किए हैं जो माज़ी में मौजूद नहीं थे। इन राबतों में ईरानी पासदाराना इनकलाब के साथ बराह रास्त बातचीत भी शामिल है। MOU अमेरिका और इसराइल की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान है। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा कि हमने इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका मंसूबा तोड़कर एक नए मरहले में कदम रख दिया। लेबनानी हुक्म अपनी आधी से ज़्यादा आबादी को खुद से दूर करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हिज़्बुल्लाह मुल्क की खुद मुख्तारी के रास्ते पर हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। लेबनानी हुकाम दुश्मन के खिलाफ सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। लेबनानी इंतज़ामिया अमेरिका और इसराइल के डिक्टेशन और मफादात पर अमल करना फौरी बंद करे। हमारा तहम्मुल कमजोरी के साथ नहीं बल्कि सब्र की सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा था। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान का किरदार क़यामत तक याद रखा जाएगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि यौम आशूर ऐसे मौके पर आया जब खित्ते में एक जंग जारी थी। ईरानियों ने सुन्नत हुसैन और करबला के शहदा की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की सुलह करवाई और पूरी उम्मत के सामने सुरखरू हुआ। लेबनान इसराइली जुल्म सितम से निजात पाएगा। जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है अल्लाह ताला उन्हें आज़ादी नसीब फरमाए। मलिक होगरपा नदी किनारे घर से माँ और बेटी की फंदा लगी लाश बरामद। जाँ बहा खातून की शनाख्त सबा ज़ौजा मोहम्मद हनीफ के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर वाक़े की वजूहात मालूम न हो सकें। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। बलूचिस्तान के अजला सिबी और कोहिलों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक सिबी में ज़लज़ले की शिद्दत 4.2, ज़लज़ले की गहराई 42 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ शहर के 57 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। कोहिलों में ज़लज़ले का मरकज़ शहर के 65 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ था। कलअदम कमेटी की जानिब से अवामी हुकूक की आड़ में इंतशार फैलाने की साजिश फिर बेनकाब हो गई। बगावत
पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और असलहे का खुला इस्तेमाल कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की असल हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक डडियाल से रावलाकोट असलहे ले जाने वाले कलअदम इंतशारी कमेटी के 2 अफराद को नाके पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद ने इंकशाफ किया है कि वो इंतशारी कमेटी के शरपसंद सरगना, मेहरान, अमान और नाजिम के लिए काम कर रहे थे। कलअदम कमेटी के गिरफ्तार शरपसंद नईम ने इतराफ़ किया है कि हम एक्शन कमेटी के रुकन हैं और पहले भी तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। सरगना मेहरान ने हमें डडियाल से असलहे ले जाने का हुक्म दिया था।